Dear student, today we are going to discuss a very important topic, total internal reflection of light. बेटा यह टॉपिक जिहड़ा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ते फाइनल एग्जाम दे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है की है। इन द डायग्राम एक्स वाई इट इज एन इंटरफेस, एक सरफेस है जेड़ा दो मीडियम्स नू आपस विच सैपरेट कर रहा है। जिस तरह ਇਹਦੇ थले मान लो साडे कोल वाटर है ते ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ है साडे कोल ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਹੈਗੀ है साडे कोल एयर। एयर का मतलब साडे कोल जिहड़ा मीडियम हैगा रेयर मीडियम ते यह जिहड़ा सरफेस है एक्स वाई इट सैपरेट द टू मीडियम्स एयर फ्रॉम वाटर। इट मे बी एयर फ्रॉम ग्लास। थल्ले डेंसर मीडियम है, उहदे ऊपर वाला मीडियम साडा रेयर है, पतला मीडियम है। सपोज इट इज एयर एंड दिस इज वाटर। एक पासे जिहड़ा है मैं लिख दिता है रेयर मीडियम तो दूसरे पासे जिहड़ा है असी लिख दिता है डेंसर मीडियम। नाउ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है बिल्कुल बेस ते पई है। जिस तरह एक वाटर का मान लो एक टैंक है, पानी का एक भरिया टैंक है, ਉਹਦੇ बिल्कुल बॉटम ਦੇ ਉੱਤੇ एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट ऑब्जेक्ट पई है जिन्हों असी रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ द नंबर O। दिस इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट्स तो जड़ियां ने रेस जड़ियां ने निकलनियां ने, सारियां रेस जड़ियां ने वो ऑब्जेक्ट्स तो निकलणगियां क्योंकि बाहर सन है, सन तो लाइट पहला वाटर च आई, वो लाइट जड़ी है ऑब्जेक्ट नूं मिलेगी तो ऑब्जेक्ट ने बाद विचों जड़ियां रेस जड़ियां उन्हें वो छड्डनियां ने। नाउ ऑल द रेस will come out from this object। इथों देखो किनियां रेज निकलियां। the one ray is OA, second one is OB, third one is OC, fourth OD and so on। large number of rays are coming out from this point object which is lying on the bottom of this डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के बॉटम के उत्ते यह साडे कोल ऑब्जेक्ट पई है। नाउ एक पॉइंट तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया सी अपने माइंड विच हमेशा रखना है। वो किहड़ा पॉइंट है? जदों भी लाइट डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम च जाएगी दैन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक वर्ड याद किया है तुसी, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जेकर कोई लाइट रेयर तो डेंसर च जाएगी फिर साडे कोल की हुंदा लाइट बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। यह बेटा तुसी पिछले लैक्चर दे विच तुसी इहनूं डिस्कस कर चुके हो। बस अपने माइंड च एक चीज याद रख लो, रेयर टू डेंसर तुसी लिखना है टुवार्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ते साडी रे देखो किधरों आ रही है, साडी रे जा रही है डेंसर टू रेयर। साडी ऑब्जेक्ट कच पई है डेंसर मीडियम च, चली किथे है? यह चली है रेयर मीडियम च। ਇਹਦਾ मतलब जो डेंसर टू रेयर जावांगे साडी जिहड़ी रे ऑफ लाइट है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आओ इसनूं असीं डिस्कस करते हैं। जिहड़ी फर्स्ट रे मैं जिहड़ी रिप्रेजेंट कीती है विद द हेल्प ऑफ OA, दिस इज द इंसीडेंट रे। यह रे देखो सीधी जाके O पॉइंट ते स्ट्राइक की। आ वाली रे जिहड़ी है बिल्कुल सरफेस दे नॉर्मल सीधी जाके स्ट्राइक की है। ते जेड़े पॉइंट ते उत्ते रे स्ट्राइक करे ओदे उत्थे की करदा है, सब नाल पहला उत्थे असीं नॉर्मल ड्रॉ करदे हां। असीं इत्थे जिहड़ा रे स्ट्राइक की ते जदों असीं नॉर्मल ड्रॉ करांगे बिल्कुल नॉर्मल इहदे उपर ही आएगा बेटा, नॉर्मल दे ऊपर ही आया क्योंकि रे साडी बिल्कुल नॉर्मल दे अलोंग आ रही है। यह साडा नॉर्मल आ गया। इथे आई कितना हो गया? 0 हो गया। तो जदों आई 0 हुंदा है उदों साडा जिहड़ा RV जिहड़ा है वो 0 हुंदा है। एक चीज याद रखनी है, एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਲੌਂਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ I 0 ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ R ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਰੇ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ I ਵੀ 0 ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਰੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਥਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ OB? ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕਦ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ I1। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰੇਅਰ ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? the ray will bend away from the normal। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਅਵੇ ਹਟ ਗਈ, ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ, ਉੱਪਰ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨਾਰਮਲ। ਆ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਈ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? R1। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ R1। ਐਂਡ ਦ ਰੇ will go along OBC। ਆ ਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, OB ਤੇ C ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇ ਨਿਕਲੀ, O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇ O ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ C ਤੇ ਕੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ C ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ I2, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ I1, ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? I2। ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ I2 ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ I1। ਜਿਉਂ ਰੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਲੌਂਗ, ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਆਈ I2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਇਹ ਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨਾਰਮਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਅਵੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ I2। ਪਹਿਲਾਂ R1 ਹੁਣ I2। ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਮੁੜ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਦੀ ਜਾਏਗੀ ਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ I ਵਧੇਗਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ ਸਾਡਾ R ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਓ ਪਹਿਲੀ ਰੇ ਸਿੱਧੀ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੇ ਆਏਗੀ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਵੀ D ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਰੇ ਦੇਖੋ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁੜ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ, ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ
ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੀਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ ਇਟ ਬਿਕਮ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੇ ਸਿੱਧੀ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਮੁੜ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੜ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਦੀ ਮੁੜਦੀ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੀਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਬਿਕਮ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਰੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨਾਰਮਲ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਦੀ ਮੁੜਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ IC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। If I is equal to C, then what is the value of R? Then R will become 90 degree. ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E ਤੱਕ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਆ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ I become greater than C। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ C ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਬੇਟਾ ਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੜ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜਦੀ 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 ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਸੋਚੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਕੀ ਇਹ ਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੇ ਮੁੜਦੀ ਮੁੜਦੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਟੋਟਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If angle of incidence is greater than critical angle, then the ray of light will reflect it back into the denser medium। denser medium ਚ ਉਹ ray ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This is called total internal reflection of light। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟੱਕਰ ਖਾ ਕੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇ ਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਹ ਵੀ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। what are the two conditions to total internal reflection to occur? total internal reflection ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ? ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਬੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ the critical angle। पहली कंडीशन याद कर लो। the first condition, angle of incidence in the denser medium should be greater than critical angle। clear? दूसरी condition, साड़ी ਜਿਹੜੀ ऑब्जेक्ट है ਕਿਹੜੇ मीडियम ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? बेटा ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ denser medium ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। the object should be in the denser medium। ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ? ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਨੰਬਰ 1 ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट शुड बी इन द डेंसर मीडियम। हाँ जी क्लियर? ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਆਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ। ਤੇ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਾਂਗਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ refractive index and critical angle। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਨੈਲਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਈ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਆਰ। ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਈ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਆਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਿਊ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? रेयर मीडियम। देखो लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। ਇਹਦਾ मतलब ऊपर आएगा D ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R। लाइट is going from denser to rare medium। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਲੀਅਰ? here is sin I over sin R। ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਥੱਲੋਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। refractive index of rare medium with respect to denser medium। ਇਹ rare medium ਦਾ refractive index ਹੈ denser ਦੇ according। ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? denser to rare ਤੇ ਪੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ? rare to denser। ਅੱਗੇ but ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, but d mu r is equal to 1 over mu r ਥੱਲੇ d। ਜੇ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਡੈਂਸਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਲਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਡੈਂਸਰ ਦਾ ਰੇਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਰੇਅਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡੈਂਸਰ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਡੈਂਸਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਅਰ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ A ਮਿਊ W, ਵਾਟਰ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 에ਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਵਾਟਰ ਦਾ 에ਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4/3। ਵਾਟਰ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 에ਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 4/3 ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਮਿਊ ਥੱਲੇ A, ਹੁਣ ਮੈਂ 에ਅਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਲਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/4 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ d mu r is equal to 1 over r mu d। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। therefore ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1 over r mu d is equal to sin I divided by ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? sin r। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਲੀਅਰ? d mu r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 1 over r mu d ਲਗਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? r mu d is equal to sin r divided by sin ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? I। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਲਿਆ, r mu d ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ, sin r over sin I। now if I equal to C, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, if I is equal to C, then ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ I C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ, then R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ?
then r is equal to 90 degree। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੋ। therefore r mu d is equal to ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ i ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ c ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। r mu d is equal to sin 90 over sin c। now what is the value of sin 90? sin 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। now ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, r mu d is equal to 1 over sin c। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ r mu d। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ r mu d ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ is reciprocal of the critical angle। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। refractive index of denser medium with respect to rare medium। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, denser medium ਦਾ refractive index ਹੈਗਾ ਜੇ rare ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹ reciprocal of the ਕਿਹਦਾ critical angle ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin c। it is very very important ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਅਰ ਆਫ ਮੀਡੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ 에ਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ XY ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 에ਅਰ, ਥੱਲੇ ਵਾਟਰ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਗਲਾਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਗਲਾਸ। ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਤੇ ਗਲਾਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਗਲਾਸ, 에ਅਰ ਵਾਟਰ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ ਤੇ 에ਅਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਤੇ 에ਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੌਚੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ the definition. Please write down. Critical angle is the angle of incidence. देखो इथों definition बन जाती है बेटा। Critical angle is the angle of incidence.
ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ critical angle is the angle of incidence in the denser medium, clear, corresponding to which ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ angle of refraction become ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 90 degree in the rare medium, in the rare medium। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ critical angle is the angle of incidence in the denser medium corresponding to which angle of refraction become 90 degree in the rare medium। ਹਾਂਜੀ आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गया। दूसरा, what are the two conditions of total internal reflection? total internal reflection ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, the angle of incidence should be greater than critical angle। you can write angle of incidence should be greater than the critical angle। पहली शर्त, angle of incidence should be greater than the critical angle। and second one, the object should be in the denser medium। objects ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ denser medium ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? denser to rare medium। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਣਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ what are the different applications of the total internal refraction of light। thank you।